Hello students, good morning. In this class we can start with first one example sum, that is example number 4.7. Yes, it's a this problem is based on our last class topic, that is relationship between momentum and kinetic energy. After this problem continue with our remaining topic students, that is potential energy. Yes, so listen and watch carefully students. Let's start our class. Students, see the example number 4.7. It's based on relationship between momentum and kinetic energy. Yes, it's our last class topic. Okay. First here see the question. What is the question? The two objects of masses 2 kilogram and 4 kilogram. Here the two objects of masses. ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் உடைய மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Already you know what is mean by mass. It's one of the fundamental quantity. Yes. One is a 2 kilogram, another one is a 4 kilogram, are moving with same momentum. Same momentum. What is momentum? That is the product of mass into velocity. Yes, mass into velocity. That value will be given, that is 20 kilogram meter second inverse. 20 kilogram meter second inverse. This is the P value. Momentum will be represented as letter P. Masses will be, it is M1 and another one is a M2. Yes. Here the question is two. First one is that will they have same kinetic energy? Will they have same kinetic energy? The ரெண்டுக்கு same kinetic energy இருக்குமா? As well as another one question, will they have same speed? Same speed இருக்கா அப்படிங்கிறது question. Yes. ஸோ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் இங்கே என்ன பார்க்குறோம்? கைனெட்டிக் எனர்ஜி ரெண்டுக்கும் சேமாக இருக்கா, அதே மாதிரி ஸ்பீடு சேமாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். எஸ். ஸோ டூ கேசஸ் வில் பி ஹியர். ஃபஸ்ட் கேஸ், ஃபஸ்ட்டு யூ வெரிஃபை both two object will be same kinetic energy. Yes, you know the relationship between kinetic energy and the momentum. Kinetic energy and momentum, already I derived that how to the kinetic energy and the momentum will be how to relate அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஜஸ்ட் யூ ரீகால். எஸ், know the both two formulas. In case of kinetic energy, that will be is equal to p square by 2m. Yes, p square by 2m. At the same time, momentum in case of left hand side, that is p is equal to square root of 2mk. Just இது அப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாவே பியோட வேல்யூ கிடைக்கும். எஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ் நமக்கு இங்கே கைனெட்டிக் எனர்ஜினால இந்த ஃபார்முலாவை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். கிவன் டேட்டாவை பொறுத்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, மாஸ் வில் பி கிவன் அண்ட் another one is a momentum will be given. Just you substitute. What is that value of momentum? 20 kilogram meter second power minus 1. This is the SI unit. Yes, SI unit of momentum. So no worry, நம்ம worry பண்ண தேவையில்லை. இல்லைனா நம்ம என்ன செய்யணும், கன்வெர்ட் பண்ணணும். It will be converted into SI unit. SI unit கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் ப்ராப்ளமை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். எஸ். ஸோ இங்கே நம்ம வந்து மாஸ்க்கு கிலோகிராம், வெலாசிட்டிக்கு மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ், இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கனால நம்ம அதை பற்றி worry பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட்டிங், P value becomes 20. So just P square is equal to 20 square divided by 2 into m. M is the first case, we take a 2 kilogram. Just you substitute. Yes. So we get the kinetic energy of first object is 100 joule. Yes, kinetic energy is 100 joule. Already you know one joule is the SI unit of energy. Yes, joule is the all kind of like a potential energy, kinetic energy, என்னென்ன எனர்ஜி இருக்கோ அந்த எனர்ஜிஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன எஸ்ஐ யூனிட்னா ஒன்லி ஜூல் தான். எஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ் உடைய கைனெட்டிக் எனர்ஜி 100 ஜூல். ஜஸ்ட் நோட் இட். நெக்ஸ்ட் கேஸ், see the next case, case 2. See the case 2, kinetic energy 2. Here the given data, what is the mass will be different, that is 4 வரணும் இங்கே. Momentum will be same. Both two cases momentum will be same. 20 kilogram. Yes, momentum is same. So first P square, substituting P square P value, that is 20. So அப்படி 20 square பண்ணிக்கிறோம், divided by 2 into mass will be different. What is the value of mass in second case? That is 4 kilogram. Just you substituting 4. So 20 square we get 400. 2 into 4 8. So the again simplification, 400 by 8 we get 50 joule. Yes. See the both two cases, first cases the kinetic energy is 100 joule. Case 2, that is mass is greater value,
So the kinetic energy is 50 joule. Yes, the conclusion is, what is the conclusion? இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸ்லையும் நம்ம பார்க்கும்பொழுது எப்படி இருக்கு? Both two cases kinetic energy not equal. Kinetic energy எப்படி இருக்குங்க? Not equal-ஆ இருக்கு. That is, see the screen. See the screen. Both two cases kinetic energy is not equal. Yes, even though both having the same momentum same-ஆ இருந்தாலும் kinetic energy இங்கே வந்து எப்படி இல்லை, சேமாக இல்லை, because the masses of two object is differ. Masses of two object is differ. For example, heavier mass இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு kinetic energy கம்மியாக இருக்கும். What is the reason? That is, kinetic energy is inversely proportional to mass. Kinetic energy is inversely proportional to mass. Up here, see the second case, the mass of the second object is 4 kilogram. So, 4 is greater value. At the same time, 2 is lesser value. Compared to 4, 2 is a lesser value. அப்போ greater value க்கு kinetic energy கம்மியாகும், greater mass இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு kinetic energy கம்மியாகும். At the same time, lesser mass இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு kinetic energy அதிகமாகவும் இருக்கும். See the first case. The given mass of the object is 2 kilogram. Then the kinetic energy is maximum 100 joule. At the same time, see the second case. The given mass of the object is 4 kilogram. The kinetic energy is 50 kilogram, 50 joule. Yes. So, what is the relation? That is, kinetic energy is inversely proportional to the, what is that? Kinetic energy is inversely proportional to the mass. See the screen. Kinetic energy is inversely proportional to mass. இங்கே இருக்கு. Okay. So, next one, what is that? Say, what is the second case? Will they have same speed? Yes. Will they have same speed? Yes. Answer is yes. Because you know the formula for momentum, P is equal to mv. Yes, P is equal to mv. What is the v? It's a velocity. That's also called speed அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். பட் இந்த கேஸில் நம்ம பார்க்கும்பொழுது இந்த மொமெண்டம் உடைய ஃபார்முலாவில் மாஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. சேம் மாஸாக இருந்தாலும் இப்போ மொமெண்டம் ஃபஸ்ட் கேஸ்க்கு ஒரு வேல்யூ, இப்போ நம்ம 2 கிலோகிராம், இப்போ மொமெண்டம் வந்து 20 கிலோகிராம் வரணும் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து இங்கே 20 கிலோகிராம் வரணும். அப்போ இந்த பியோட வேல்யூ 20 கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் -1 வரணும். எஸ். ஸோ அப்போ நான் மாஸ் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? ஃபஸ்ட் கேஸ்க்கு 2 கிலோகிராம் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வியோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும்? இங்கே கண்டிப்பாக 10 இருக்கணும். எஸ், 10 மீட்டர் செகண்ட் இன்வெர்ஸ் இருந்தால் தான் 2 × 10 20 கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் வரும். எஸ், இது ஃபஸ்ட் கேஸ்க்கு. At the same time, second case, what is the value of second case? Here, what is the m value? 4 kilogram. Just you substituting 4 kilogram. Speed, what is the speed? That is velocity. Velocity value, அப்போ என்ன வரணும்? ஒரு 2 times மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே 20 வரணும். ஸோ இப்போ 4 × 5 இருக்கணும். ஃபஸ்ட் கேஸ்க்கு 10 எடுத்துக்கிட்டோம், செகண்ட் கேஸ்க்கு 5 எடுக்கிறோம். Are you able to understand? Just once again I told, here it's a formula for or expression for momentum, P is equal to m into v. இங்கே ரெண்டு கேஸ்க்குமே மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸ்பீடு சேமாக இருக்குமாங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஸ்பீடு வந்து சேமாக இருக்காது. ஏன் சார் அப்படின்னா மொமெண்டம் சேமாக இருந்தாலும் ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆகுது. பிகாஸ் மாஸ் இஸ் வேரியபிள். அப்போ இந்த கேஸில் மாஸ் பாருங்கள் என்ன, ஃபஸ்ட் கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா மாஸ் 2 கிலோகிராம். அப்போ நமக்கு ஈக்குவேஷனுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 20 கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் இன்வெர்ஸ் வரணும். இங்கே 2 இருக்குங்க. அப்போ வியோட வேல்யூ கண்டிப்பாக 10 இருக்கணும். அப்போ 2 × 10 20. எஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ்க்கு சேம், செகண்ட் கேஸ்க்கு சேம்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ செகண்ட் கேஸில் என்ன சொல்லணும் நம்ம இங்கே பார்க்கணும்? இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 20 கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் இன்வெர்ஸ் வரணும். ஸோ எம் வேல்யூ வில் பி given, that is 4 கிலோகிராம். what is the value of v? கண்டிப்பாக 5 மீட்டர் செகண்ட் இன்வெர்ஸ் இருக்கணும். அப்போ 4 × 5 20. ஸோ both two cases speed also change. So in this question, the kinetic energy is not equal. Both two cases kinetic energy is not equal, as well as speed also not equal. Yes, that's all. This is the example for relationship between kinetic energy and momentum problem. Yes, students, see the next one. Students, next we can see that potential energy is one of the mechanical energy. Yes, in our last class we can discuss kinetic energy. Yes, what is mean by kinetic energy? ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு
மூவிங்கில் இருக்கும் பொழுது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜிக்கு பேர் கைனெட்டிக் எனர்ஜி. இட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. எஸ், ஹியர் we can discuss the another energy, that is potential energy. Yes, potential energy. It's a familiar word. In our day-to-day life, we can say potential energy. Yes, in our physics, what is mean by potential energy? Physicsல வந்து potential energyனா என்ன அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க. The potential energy of body, ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய potential energy அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் associated with, சேர்ந்துருக்கு, associated with its position and configuration. Its position and configuration. What is mean by position? அந்த ஆப்ஜெக்டோட லொக்கேஷன் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த பொசிஷன், நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழில். அண்டு கான்ஃபிகரேஷன். வாட் இஸ் மீன் பை கான்ஃபிகரேஷன்? அமைப்பு, எப்படி இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட்டு, ஷேப், சைஸ், எக்ஸட்ரா. தட் இஸ் பொசிஷன் அண்டு கான்ஃபிகரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இட்ஸ் சரௌண்டிங்ஸ். அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து, அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய அமைப்பையும் நிலையையும் பொறுத்து ஒரு எனர்ஜி இருந்தால் அந்த எனர்ஜிக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ், that's called potential energy. Potential energy also one of the mechanical energy. One of the mechanical energy of your body. The potential energy of your body is associated with its position and configuration. Associated with its position and configuration with respect to surroundings. That is potential energy. This is the meaning of potential energy. So, வாட் இஸ் மீன் பை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு ஒருத்தவங்க கேட்டாங்கன்னா அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷனையும் கான்ஃபிகரேஷனையும் பொறுத்து இருக்கும். இந்த ரெண்டு கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் பொசிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எதை பொறுத்து இது மாறலாம், இந்த எனர்ஜி வில் பி சேஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சரௌண்டிங்ஸ், சுற்றி இருக்கிறத பொறுத்து மாறலாம். தட்ஸ் கால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. எஸ், ஃபார் சிம்பிள் வி சே, ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அந்த 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஒரு ஆவரேஜாக படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. பட் அவங்கள்ட்ட படிக்கக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்கும். அப்போ அந்த 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இருக்கக்கூடியவங்க படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸு. அதில் ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கலாம், கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு லேசியாக இருக்கலாம். பட் அவங்களும் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டு தான், பட் லேசியாக இருக்கலாம். ஸோ பேரண்ட் என்ன பண்ணலாம், மோட்டிவேட் பண்ணலாம். அதான் சார், பேரண்ட்டு, ரிலேட்டிவ்ஸ், டீச்சர்ஸ், இவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணலாம், மோட்டிவேட் பண்ணலாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை. உன்னால் முடியும், நீ படி, பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது என்னாகும், மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸே அவங்க பார்க்குறாங்க. அவங்க மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸு, பேரண்ட்டு, ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது சரௌண்டிங்ஸ். அவங்களுடைய நிலை எங்கே, அந்த 10 பேருக்கு இடையில அவன் இருக்கிறான், அது அவங்களுடைய பொசிஷன். கான்ஃபிகரேஷன், அவங்களுடைய அமைப்பு என்ன, படிக்கக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ அதை வெளியே கொண்டு வரலாம். தட்ஸ் கால்டு பொட்டன்ஷியல். அந்த பர்சனுடைய பொட்டன்ஷியல் நம்ம சொல்லலாம். எஸ், ஐ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், தட் இஸ் பொட்டன்ஷியல். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஒன்ஸ் அகெயின், வாட் இஸ் மீன் பை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி? Potential energy of a body is associated with its position and configuration with respect to its surroundings. It's called potential energy. Next, definition of potential energy. Next, potential energy உடைய definition. What is definition of potential energy? See the screen. Here, ஒரு particular pointல potential energy என்னங்கிறத நம்ம define பண்ணுறோம். So, the potential energy of an object at point P. Point Pங்கிறது பொசிஷன். எஸ், அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த இட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன். ஆல்ரெடி யூ நோ ஒன் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன். ஸோ அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எதோட கம்பேர் பண்ணுறான், இட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன். இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை ஆன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை ஆன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இன் மூவிங் த ஆப்ஜெக்ட் at constant velocity. Underline the word at constant velocity from the point O. From the point O, that is initial location or initial position. அப்போ ஓங்கிற பாயிண்டில் ஆல்ரெடி அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. அந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ நான் எங்கே மூவ் பண்ணுறேன், அட் பாயிண்ட் பிக்கு மூவ் பண்ணுறேன். அப்போ மூவ் பண்ணும் பொழுது எப்படி, எது சேஞ்சஸ் இருக்கக்கூடாது. அப்போ மூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை, ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தேவை. ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தேவை. அந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது velocity of the object, it will be constant. Underline the word, the velocity of the object is constant. Yes, that's called, what is that? Potential energy. That is potential energy. Yes, at initial point, at point O is the initial point, that potential energy is 0. அப்போ இனிஷியலாக அந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா, எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னா 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ once again we see the definition of potential energy.
potential energy of an object at point P is defined as the amount of work done. amount of work done என்ன work done? ஒரு வேலை, டோட்டல் work done நம்ம சொல்கிறோம். என்ன வேலை செய்து பை ஆன், எதனால் இந்த வேலை நடக்குது? பை ஆன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால ஒரு வேலை நடக்குது. என்ன வேலைங்க நடக்குது? இஸ் மூவிங் ஆன ஆப்ஜெக்ட். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது. எங்கேருந்து? இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து. எப்படி மூவ் ஆகுது? வித்து கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி நத்திங் பட் ஜீரோ ஆக்சலரேஷன். கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி நத்திங் பட் ஜீரோ ஆக்சலரேஷன். சார் வாட் இஸ் மீன் பை கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி சார்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2 வீலர் ட்ராவல் பண்ணுறோம். ஒரு 70 km/h ஆர் 60 km/h நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 60 km/h இப்போ நம்ம இனிஷியல் பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது 60 km/h அப்படின்னா எண்டிங் நம்ம எங்கே போய் சேரணுமோ அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுறோம்? அதே 60 km/h மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட்ஸ் கால்ட் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. வி ஆர் நாட் சேஞ்சிங் த ஆக்சலரேட்டர்ஸ். எஸ், தட்ஸ் கால்ட் ஆக்சலரேஷன். ஜீரோ ஆக்சலரேஷன். கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி ஆர் zero acceleration. Just you write your textbook, constant velocity, nothing but zero acceleration. Yes students? Yes. ஸோ அப்போ இங்கே நடக்கக்கூடிய ஒரு ஒர்க் டன் தான். அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு பொசிஷனுக்கு கொண்டு போகிறோம். அதைத்தான் நமக்கு என்னென்னு தெரியும், ஏற்கனவே ஒர்க்குன்னு தெரியும். அந்த ஒர்க் டன் தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு கூட சொல்லலாம், எனர்ஜின்னு சொல்லலாம். சேம் டெஃபினிஷன் பட் ஸ்மால் மாடிஃபிகேஷன். எஸ், ஒரு ஸ்மால் மாடிஃபிகேஷனில் இங்கே சொல்கிறாங்க. எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ அப்போ இனிஷியல் பாயிண்டில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ, ஃபைனல் பாயிண்டில் பொட்டன்ஷியல் அட் சம்திங் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது. Yes students, this is the definition of potential energy. Next we can see that how to written in mathematical form. எப்படி potential energy மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம எழுதலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். It is the, see the screen, already you know one, U is the epsilon. U means epsilon, one of the Greek alphabet. It's also used in our British alphabetல நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற U அப்படிங்கிறது. பட் Greek alphabetல Uன்னா என்ன மீனிங்னா epsilon. It will be used for denote the potential energy. Yes, potential energy. Already you know one work done formula. What is the expression for work done? That is F into dr or F into S. Yes, W is equal to F into S. At the same here, F vector dot dr vector. That is potential energy. Yes, work done க்கு என்ன ஃபார்முலாவோ அதே ஃபார்முலாவை தான் இங்கே எடுத்துக்கிறோம். F into dr தான். எஸ், பட் ஒரு இன்டகிரேஷன் டேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் சார் இங்கே இன்டகிரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? பொசிஷன் வில் பி சேஞ்ச். இனிஷியல் பொசிஷன் இருக்குது, ஃபைனல் பொசிஷன் இருக்குது. ஒரு ஆப்ஜெக்டை இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து ஃபைனல் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரோம். எஸ், அப்போ அந்த இனிஷியல் பொசிஷனுக்கான லிமிட்டை தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். எஸ், ஹியர் த லிமிட் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் ரேஞ்ச் ஃப்ரம் த இனிஷியல் லொக்கேஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் PO to P. Okay, so this is the mathematical form of potential energy. Yes, so once again just one small recall, what is mean by potential energy? Energy nothing but associated with position and configuration with respect to surrounding. It's called potential energy அப்படின்னு சொல்லலாம். Yes, at the same time how to define the potential energy? It's nothing but work done. அப்போ இனிஷியல் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஃபைனல் பொசிஷன் கொண்டு போகிறோம். கொண்டு போகும்பொழுது 2 கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க. வாட் இஸ் த 2 கண்டிஷன் ஹியர்? ஒன் இஸ் தட் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி, another one is a external force acting on the body. ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகி கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு ஒரு பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு பொசிஷனுக்கு போகுது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இட்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன். ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன். எஸ், தட்ஸ் ஆல். Another, what is that mathematical expression for potential energy? That is U is equal to integration of F A vector into dr vector. Yes, that's all. Here what is the limit? That is integration symbol எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? Initial to final position சொல்கிறோம். Okay, next we can see the next topic. What is the various types of potential energy? Various type of potential energy associated with particular force. அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் நம்ம சொல்லணும். ஃபோர்ஸை பொறுத்து இங்கே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சேஞ்சஸ் ஆகும். ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். தட்ஸ் கால்டு கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. எஸ், கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. இன் அவர் டெக்ஸ்ட் புக் ஹியர் 3 different kinds of potential energy will be given. First one is that gravitational potential energy. Second one is that elastic potential energy. And third one is that electrostatics potential energy. Okay, totally in our textbook 3 kind of potential energy will be discussed. Yes, first one is the gravitational potential energy. Yes, first one is the gravitational potential energy.
What is mean by gravitational potential energy? The energy possessed by the body due to the gravitational force. Underline the word. You know the definition of potential energy. That is the amount of work done by an external force. Yes, and the external force ங்கிறது இங்க என்ன சார் அப்படின்னா gravitational force-ஆ இருக்கணும். You know one gravitational force. What is mean by gravitational force? For example, in our earth, எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் மேலே தூக்கி போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே விழுகும். அப்போ எர்த்துக்கடையில் என்ன இருக்குங்க, கிராவிட்டி இருக்குது. கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இழுக்குது, புல் பண்ணுது, அந்த ஆப்ஜெக்டை கீழே இழுத்துருது டுவர்ட்ஸ் த எர்த். தட்ஸ் கால் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். எஸ், அப்போ யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மாஸ் ஆப்ஜெக்ட் இடையில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது. தட் ஃபோர்ஸ் வில் பி கால்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். இட்ஸ் அ சிம்பிளஸ்ட் ஒன். எஸ், அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு என்ன நேம்ங்க, கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. எஸ், that's called gravitational potential energy. The energy possessed by the body due to the gravitational force gives rise to gravitational potential energy. Yes. Next, see the next one. This is the gravitational potential. Next one is the, what is the spring force? Due to the spring force, elastic potential energy. The energy due to a spring force. What is mean by spring? Like in our spring pen நமக்கு தெரியும், பார்த்துருப்போம். அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ்னால ஒரு எனர்ஜி, அந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஆக்ட் ஆகுறதுனால ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகும் பொழுது ஒரு எனர்ஜியை ரைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த எனர்ஜிக்கு என்ன நேம்னா எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஏன் சார் எலாஸ்டிக் நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே? ஏன்னா த ஆப்ஜெக்ட் வில் பி பேக் டு ஒரிஜினல் பொசிஷன். தட் இஸ் எலாஸ்டிக். லைக் அவர் ரப்பர் பேண்ட். எஸ், ரப்பர் பேண்ட் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரப்பர் பேண்ட் தெரியும். ஜஸ்ட் யூ எக்ஸ்பேண்ட், ஜஸ்ட் யூ ரிமூவ் யூ ஹேண்ட், பேக் டு யுவர் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன். எஸ், ஸோ அது என்னென்னா எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சொல்லலாம். ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ்னால் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி, ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ்னால் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி நம்ம எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சொல்லலாம். See the last one, that is electrostatic potential energy. See the last one, that is the energy due to the electrostatic force. What is mean by electrostatic force? What is mean by electrostatic force? That is nothing but ரெண்டு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் இடையில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்தால் அந்த ஃபோர்ஸை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ். ஜஸ்ட் யூ ரைட் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் லைக் டூ ப்ரோட்டான்ஸ், டூ நியூட்ரான், சாரி நாட் நியூட்ரான், டூ எலக்ட்ரான்ஸ், ஒன் ப்ரோட்டான், ஒன் நியூட்ரான், எனி நியூக்ளியஸ். அப்போ ரெண்டு சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் இடையில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்தால் தட்ஸ் கால்டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ். அப்போ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்னால் ஒரு சார்ஜுனால என்ன ஆகுது, இங்கே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிரியேட் ஆச்சுன்னா தட்ஸ் கால் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. எஸ், தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் த த்ரீ கைண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த்ரீ கைண்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பேஸ்ட் ஆன் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒன் இஸ் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால கிடைக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு என்ன பேருங்க, கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அனதர் ஒன் இஸ் த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ்னால கிடைக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. And the last one is the electrostatic potential energy. This is the three kind of potential energy. Another one in our textbook, conservative force கொடுத்துருப்பாங்க. Yes, conservative force பற்றி ஒன்றும் சொல்லியிருப்பாங்க. What is mean by conservative force? That means not change, constant. Yes, that's all. Students, next we can see that gravitational potential energy. Yes, it's one of the various types of potential energy. Yes, so what is gravitational potential energy அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இதில் பார்க்குறோம். what is the mathematical expression அப்படிங்கிறது இங்கே பார்க்குறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இட்ஸ் simple gravitational potential energy. It's a very simplest one. Yes, already you know one here that gravitational force acting on a body. அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனால் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன எனர்ஜி கிடைக்குதுங்க, கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிடைக்கும். எஸ், சிம்பிளாக நம்ம இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம்? ஃபஸ்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. எஸ், ஹவு டு டிஃபைன் த கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி? ஆல்ரெடி யூ நோ ஒன் சிம்பிள் ஆஃப் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, U அட் சம் ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன். ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன அப்படின்னா, ஒர்க் required to take the object from ground. ஒரு வேலை செய்யணும். என்ன வேலை? கிரவுண்ட்லேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஹைட்டுக்கு ரைஸ் பண்ணுறோம். கிரவுண்ட் டு ஹைட் h வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. எஸ், ஒரு
பர்டிகுலர் ஹைட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரவுண்ட்லேருந்து ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜிக்கு பேர் தான் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. எஸ் சார், இங்கே எங்கே சார் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா, அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம எடுக்கும் பொழுது கிராவிடேஷனல் புல் இருக்கும், அதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கு கொடுக்குறீங்க. எஸ், see the diagram here. O is the initial position and P is the final position. ஒரு பால் ஆர் எனிதிங், ஒரு எம்ங்கிற மாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் என்ன பண்ணுறேன், கிரவுண்ட்லேருந்து மூவ் பண்ணுறேன், மேலே எடுத்துகிட்டு வரோம். அப்போ அந்த ஒர்க் டனை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்கிறேன். இந்த ஆப்ஜெக்டில், அந்த கையில் ஹேண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்டில், அந்த பிளாக் கலரில் தெரியக்கூடியதில் ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ், டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா FG. What is FG? It's called gravitational force. Just you write your textbook. FG means gravitational force acting on the body. Yes, it will be act like எந்த டைரெக்ஷன் இருக்குங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது என்ன டைரெக்ஷன், டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷனாக நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ். ஜஸ்ட் யூ ட்ரா ஒரு கிராஃப் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது. எஸ், அட் த சேம் டைம் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ், what is that? FA. What is that? FA. FAங்கிறது என்ன? அப்ளைடு ஃபோர்ஸ். FA மீன்ஸ் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். எஸ், நம்ம கொடுத்து என்ன செய்கிறோம், அந்த ஓங்கிற பொசிஷன்லேருந்து பிங்கிற பொசிஷனுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டை எடுத்துகிட்டு வரோம். அந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது, அப்போர்ட் டைரெக்ஷனில் பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது. போத் டூ ஃபோர்ஸஸ் வில் பி மேக்னிடியூட் சேம் மேக்னிடியூடில் இருக்குது. எஸ், ஈக்குவல் மேக்னிடியூடில் இருக்கும் அட் த சேம் டைம், பட் டைரெக்ஷன் இஸ் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன். எஸ், அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கீழே. what is FG? that is gravitational force. it will be equal to m into g, mass into acceleration due to gravity. Yes, you know the Newton's second law, F is equal to ma. Here a is acceleration due to gravity, so m into g. Yes, the direction of force is minus y axis. it will be represented minus j cap. Yes, minus j cap represented the minus y axis. Yes, at the same time, in this case, what is that? Applied force also equal to gravitational force. But in the case எப்படி இருக்குங்க, பாசிட்டிவ் y axisல இருக்குது. ஸோ அதனால தான் FA vector is equal to minus of FG vector. அப்போ FAவும் FGயும் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸு பட் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்குது. Already you know one mathematical expression for potential energy, that is U is equal to FA vector into dr vector. Yes, FA vector into dr vector. வெக்டார்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம், ஒன்லி மேக்னிடியூடை மட்டும் எடுக்கணும். அப்போ மேக்னிடியூட் ஆஃப் திஸ் டேர்ம் தட் வில் பி ஈக்குவல் டு திஸ் ஒன். அப்போ இது என்ன மேக்னிடியூடு, FA வெக்டாருங்கிறத மாடுலஸ் ஆஃப் FA வெக்டார்னு எழுதலாம் இன்ட்டு dr வெக்டார். டாட் ப்ராடக்டை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம், காஸ் தீட்டாவை கொண்டு வருவோம். எஸ், ஹியர் போத் ஃபோர்ஸ் வில் பி பேரலல் டைரெக்ஷனில் இருக்குது. அப்போ 0, காஸ் 0வோட வேல்யூ 1. எஸ், காஸ் 0வோட வேல்யூ 1. ஸோ அதை தான் இங்கே தீட்டா விட்டுறோம். That FA, what is FA? That is applied force. It's a constant. Already you know one. கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக கொடுக்கணும். வெலாசிட்டி ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட். எஸ், ஆல்ரெடி யூ நோ ஒன். வெலாசிட்டி அண்டு ஃபோர்ஸ் வில் பி கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அப்போ கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம என்ன எடுத்துடலாம், வெளியே எடுத்துடலாம். எஸ், வெளியே எடுத்துடுறோம். அப்போ what is the value of FA? mg. எஸ், mg. what is the limit? எங்கேருந்து ஆப்ஜெக்டை லிஃப்ட் பண்ணுறோம், 0 ஓங்கிற பொசிஷன் வந்து பிங்கிற பொசிஷன். அது எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது, ஹச்சுங்கிற ஹைட்டில் இருக்குது. அப்போ லோயர் லிமிட் 0, கிரவுண்ட் டு செட்டைன் ஹைட் ஹச். எஸ், தட் இஸ் த லிமிட். எஸ், இன்ட்டு dr. ஆல்ரெடி யூ நோ ஒன் ஹவு டு இதை எப்படி நம்ம டெரைவ் பண்ணுங்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம். இன்டகரல் ஆஃப் dx பவர் n. எஸ், இன்டகரல் ஆஃப் dx பவர் n ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் இன்டகரல் ஆஃப் dx தான். dx ஈக்குவல் டு எக்ஸ். அப்போ இன்டகரல் ஆஃப் r ஈக்குவல் டு r. what is the upper limit? r பதிலாக ஃபஸ்ட்டு ஹச்சை கொண்டு வரோம். what is the lower limit? 0 விட்டுறலாம். அப்போ அப்பர் லிமிட் r பதிலாக ஹச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா what is the value of u? what is u? epsilon is equal to mgh. so u is equal to mgh is the gravitational potential energy, mathematical expression for gravitational potential energy. Yes, that's all. Here one note will be given. When the body is lifted up, its velocity remains unchanged and thus its kinetic also remains constant. Just you understand.
இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை வாட் இஸ் நத்திங் பட் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா என்ன சொல்லலாம்? ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரவுண்ட்லேருந்து ஒரு செட்டைன் ஹைட்டுக்கு லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒர்க் தான் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு நம்ம சொல்லலாம். எஸ், அதோட மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் யூ ஈக்குவல் டு mgh. ஸோ இப்போ இங்கே இந்த ப்ராசஸ், இந்த ஒர்க் டன் நடக்கும் பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது. ஏன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினாவே இம்பார்ட்டன்ட் டைம் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் வெலாசிட்டி பிகம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். அப்போ அந்த வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் பொழுது ஸ்பீடு இயர் கான்ஸ்டன்ட், ஆட்டோமேட்டிக்கலி கைனடிக் எனர்ஜி ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட். எஸ், கைனடிக் எனர்ஜி ஆல்சோ இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். தட்ஸ் ஆல். Today's class gets over, students. Yes, in our today's class we can discuss 3 topic. One is that one example sum, another one is that potential energy, and last topic is types of potential energy. First one we can discuss, that is gravitational potential energy. Once again, gravitational potential energy nothing but சிம்பிளாக நம்ம சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம்? ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரவுண்ட்லேருந்து ஒரு செட்டைன் ஹைட்டுக்கு ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒர்க் டன்னை தான் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம். எஸ், இட் வில் பி ஈக்குவல் டு mgh. எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தட்ஸ் ஆல். ஒன் ஸ்மால் homework will be given in our class. Yes, that is a homework, that is work kinetic energy theorem. Yes, already I told it's one of the important question. So just you learn thoroughly after you write your homework. Yes students, thank you.